بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے ان بچیوں کے لیے جو بغیر سوچے سمجھے اپنی زندگی کو کسی بھی فروڑ لڑکے کی وجہ سے داؤ پر لگا دیتی ہے اور تباہ و برباد کر دیتی ہے اپنی زندگی کو۔ انسان بعض اوقات ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جو پوری زندگی کے لیے سوہان روح بن جاتی ہے۔ ان غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ عورت کسی نامحرم مرد سے اپنی ذاتی معاملات پر باتیں کرنا شروع کر دے، اس کی ابتدا کتنی ہی خلوص پر مبنی کیوں نہ ہو، اس کی انتہا ہمیشہ بری ہوتی ہے۔ بعض لڑکیاں اپنے ماں باپ سے بات کرنے میں دشواری محسوس کرتی ہیں، نہ ہی کوئی ایسی بہن ہوتی ہے اس کی جو رازدار بن سکے، لہٰذا وہ اپنے کسی کزن سے یا سہیلی کے بھائی سے یا محلے دار لڑکے سے یا کلاس فیلو سے بات کر بیٹھتی ہے۔ مرد بڑی فراخ دلی سے اس کی بات سنتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی میں دلچسپی لینا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں دونوں فریقین کو اس بات چیت میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دونوں میں ناجائز تعلقات کی صورت بن جاتی ہے۔ آج کل کے نوجوان لڑکے بھولی بھالی لڑکیوں کو جال میں پھنسانے اور ان کو دانا ڈالنے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ کئی لڑکوں سے میں بات کر چکا ہوں ایسے جنہوں نے لڑکیوں کو پھنسایا، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ بھی کی الحمدللہ۔ انہوں نے مجھے ساری یہ ڈیٹیل بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عموماً لڑکیاں نا تجربہ کار ہوتی ہیں، جبکہ لڑکے محبت کی پینگیں بڑھانے کا تجربہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ہر نئی لڑکی کو ایسی حکمت عملی سے قریب کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر لڑکی انہیں دینی ذہن کی نظر آتی ہے تو اس سے نیکی اور نماز کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میرے دل میں نیک بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ اگر لڑکی کی طبیعت میں ہمدردی نظر آتی ہے تو اس کے سامنے اپنی والدہ کی سختی اور ترش روئی یا اپنی بیوی کی کڑوی باتوں کا ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ لڑکی کو اس پہ ترس آ جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر میں اس سے بات نہیں کروں گی تو یہ لڑکا کہیں خودکشی نہ کر لے۔ اگر لڑکی غریب نظر آتی ہے تو اس کو نوکری دلوانے یا اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر لڑکی ناز نخرے والی اور چنچل نظر آتی ہے تو اس کی جوتی اور کپڑوں کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ اس کے جسم سے ہوا بھی خارج ہو تو کہتے ہیں واہ کیا گلاب کی خوشبو آ رہی ہے۔ کلر میچنگ کی تعریف کر کے اس کو قریب کر لیتے ہیں۔ جو لڑکی دیکھنے میں عام سی شکل و صورت رکھتی ہو اس کو کہتے ہیں تمہارے چہرے پہ سادگی کا نور نظر آتا ہے۔ جو لڑکی عمر میں بڑی ہو اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے چہرے پر بڑی معصومیت ہے۔ جو لڑکی بے وقوف نظر آئے اس کی عقل مندی کی خوب تعریف کرتے ہیں۔ جو لڑکی موٹی ہو اسے کہتے ہیں کہ آپ کی صحت مندی کا راز کیا ہے، ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کون سے وٹامن استعمال کرتی ہیں۔ اگر کچھ اور سمجھ نہ آئے تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں آپ کا بڑا احترام ہے، آپ کی شرافت مجھے اچھی لگی ہے۔ غرض کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اس لڑکی کی دکھتی رگ ہوتی ہے وہ لڑکی محسوس کرے کہ مجھے بھی کوئی چاہنے والا ہے۔ ساتھ یہ بھی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ میں عام لڑکوں کی طرح نہیں ہوں، میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ جب لڑکی بات چیت کرنے لگ جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ اسے شیشے میں اتارتے ہیں، اس کی تاریخ پیدائش لکھ کر رکھتے ہیں تاکہ اسے مبارکباد دی جا سکے۔ خط کے ذریعے رابطہ ہو تو ایسے یا میسج کے ذریعے تو ایسے اشعار لکھتے ہیں کہ پڑھنے والا دل تھام کے رہ جائے۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ مجھے کھانا کھاتے یاد آئیں، آپ مجھے سوتے وقت یاد آئیں، آپ مجھے نماز پڑھتے وقت یاد آئیں، اگرچہ وہ بیت الخلا میں یاد آئی ہو، لیٹرنگ میں بیٹھے بیٹھے یاد آئی ہو۔ اگر لڑکی میں شرافت نظر آئے تو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے سیدھے راستے پر ڈالا ہے، میں گندگی کی دلدل میں پھنس رہا تھا۔ اگر لڑکی نمازی ہو تو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا،
मुझे तुम्हारी दुआओं की कबूलियत पर बड़ा यकीन है। अगर लड़की में कोई बीमारी नजर आए तो उसके इलाज मुआवजे की बातें करते हैं। मकसद ये होता है कि कोई ऐसी बात की जाए जो लड़की को अच्छी लगे और वो भी कोई बात करे तो फिर बात से बात बढ़े। जब महसूस करते हैं कि लड़की ने बेझिझक बात करना शुरू कर दी है तो बातचीत के दौरान कभी कभार कहते हैं, आप मुझे बताएं ना कि आप मुझे अच्छी क्यों लगती हैं। जब देखते हैं कि उसने मुस्कुरा के देखा तो कहते हैं, प्लीज आप मुझे याद ना आया करें, मेरी नियत साफ है, ऐसा ना हो कि मुझे आपको भुलाना मुश्किल हो जाए। कभी कभी बातचीत के दौरान कहते हैं, हैरानगी की बात है कि मेरी और आपकी पसंद और नापसंद बहुत मिलती जुलती है। कभी कभी ये कहते हैं कि आप बहुत अक्लमंद हैं, आपने फला मशवरा बड़ा ही अच्छा दिया। कभी साफ लफ्जों में कह देते हैं कि मैं आपको अपनाना चाहता हूं। मेरा मकसद बुरा नहीं है। इन तमाम हथकंडों का लब्बे लुबाब ये होता है कि लड़की हमसे बातचीत करे, हंसी मजाक करे और अपनी जाती जिंदगी की बातें खोलना शुरू करे। जब लड़की ने अपनी जाती बातें शुरू की तो वो समझ लेते हैं कि ये परिंदा जाल में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। अब दूसरा मरहला शुरू होता है। दूसरे मरहले में उस लड़की को यकीन दहानी करवानी होती है कि मेरी नीयत बुरी नहीं है, मगर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। जबान से कहते हैं आई लव यू, मगर दिल में कहते हैं आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है। यानी जब देखते हैं कि अब एक कदम और आगे बढ़ाया जा सकता है तो उस लड़की को अपने फर्जी और झूठे इश्क की दास्तान सुनाते हैं। अगर वो गौर से सुन ले तो उसे अपने ख्वाब सुनाते हैं कि आज रात मैंने ख्वाब में एक लड़की से ये किया वो किया। अगर उस पर भी लड़की अच्छा रवैया जाहिर करे तो उससे फिल्मों, ड्रामों और गानों के बारे में तबादला ख्याल करना शुरू कर देते हैं। पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा गाना पसंद है, मुझे तो ये पसंद है। तुम्हें कौन सी फिल्म पसंद है, मुझे तो ये पसंद है। गरज जब इस किस्म की नासाइश्ता बातें खुलेआम होने लगी तो समझते हैं कि अब कामयाबी की इम्कान रोशन है। तीसरे मरहले में उस लड़की से कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि आपके पास बैठकर आमने सामने जी भर के बातें करूं, मेरे लिए कुछ वक्त और मौका निकालो। कभी कहते हैं मेरा जी चाहता है कि समुंदर का किनारा हो और हम दोनों बातें करते हुए दूर चले जाएं। गर्मी के मौसम में कहते हैं कि मेरा जी चाहता है कि ठंडी सड़क हो और हम दोनों नंगे पांव उस पर चलते चलते थक जाएं, तो उसी पर सो जाए, चाहे कोई हमारे ऊपर से ट्रक ही गुजार दे। सर्दी के मौसम में कहते हैं कि मेरा जी चाहता है कि हम एक चारपाई पर बैठे बातें करते रहें, गरम लिहाफ हो और हमारे हाथ पांव कंबल में लिपटे हों। अगर लड़की ऐसी बातचीत को खुशी खुशी सुन ले तो समझते हैं कि मंजिल करीब है। चौथे मरहले में उस लड़की से तन्हाई में मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करते हैं और थोड़ी गुफ्तगू के बाद कहते हैं कि थोड़ी देर गले मिल लो, एक मर्तबा अपनी आंखों का बोसा लेने दो, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अगर इजाजत मिल गई तो हर मुलाकात में खुलते खुलते बिल आखिर जिना के मुर्तकिब हो जाते हैं। और उन्हीं नौजवानों ने जिन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई हैं, ये भी बताया कि एक वक्त में 5-5, 6-6 लड़कियों से माशका चल रहा होता है। एक से बातचीत करके फोन बंद करते हैं तो दूसरी लड़की को कॉल करके कहते हैं कि आज मैं आपके लिए बहुत ज्यादा उदास हूं। जब फोन बंद करते हैं तो तीसरी लड़की को कॉल मिलाकर कहते हैं कि हाय, मैं तो आज आपसे बातचीत करने के लिए तरस गया था। शैतानी काम के लिए कदम कदम पर झूठी कस्में खाते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ लड़की से अपनी शहवत पूरी करना होता है, लेकिन जिस लड़की से एक दफा शहवत पूरी कर ली उससे कभी शादी के लिए तैयार नहीं होते। दिल में ये बात होती है कि जो लड़की कुंवारेपन में मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार कर सकती है वो मेरी बीवी बन गई तो औरों से ताल्लुकात क्यों नहीं जोड़ेगी। लिहाजा उस प्यार को खत्म भी मरहला वार करते हैं। मरहला नंबर 1, यूज द गर्ल।
लड़की से अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करो जितना अरसा भी दाव लग सके। जब लड़की मजबूर करे कि आप मेरे घर अपनी वालिदा को रिश्ते के लिए क्यों नहीं भेजते, तो बहाने बनाओ। अगर लड़की समझदार हो और पीछे हटने लगे तो उसे बुराई के लिए मजबूर करो। मरहला नंबर 2, अबोज द गर्ल, लेकिन लड़की को मजबूर करके उससे ख्वाहिश पूरी करो। कभी कहो मैं गोलियां खा लूंगा, मैं पंखे से लटक जाऊंगा, मैं जेब में तुम्हारे नाम खत लिखकर छत से छलांग लगा दूंगा, वरना तुम मुझसे जरूर मिलो। इस तरह जितना अरसा गुजर सकता है गुजारने की कोशिश करो। मरहला नंबर 3, कंफ्यूज द गर्ल। वो बच्चे कहते हैं मुझे कि इस वाले मरहले में अगर लड़की के वालिदैन उसका रिश्ता कहीं और करना चाहते हैं तो उसके सामने उदासी के फिक्रे बोलो कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा, तुमने मेरा सुकून तबाह कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, लिहाजा मैं फेल हो गया हूं। अगर तुमने मेरे साथ शादी न की तो मैं ऐन उस वक्त खुदकशी करूंगा जब तुम्हारी डोली जा रही होगी। याद रखना, अगर तुमने मेरे साथ शादी न की तो मैं तुम्हारे होने वाले शोहर को सब कुछ बता दूंगा। मैं तुम्हारे शोहर को तुम्हारे खत दिखाऊंगा, तुम्हारी तस्वीर दिखाऊंगा, तुम्हें तलाक दिलवा कर रहूंगा। अब तुम मेरी बीवी बनकर ही जिंदा रह सकोगी। लड़की बेचारी इन झूठी मक्कारियों से मुतासिर होकर अच्छे अच्छे रिश्तों से इनकार कर देती है। वालिदैन के सामने जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त करती है, मगर जिद करती है कि मेरा रिश्ता फुला लड़के से ही किया जाए, वरना मैं खुदकशी कर लूंगी, कहीं चली जाऊंगी, सबकी नाक कटवा के रहूंगी। अगर वालिदैन आमादा भी हो जाएं कि चलो उसी ओबाश लफंगे लड़के से तुम्हारी शादी कर देते हैं, और लड़की उस लड़के से कहे कि आप अपनी वालिदा को मैं हमारे घर रिश्ता मांगने के लिए भेजो, मेरे वालिदैन हाँ कर देंगे, तो लड़का समझ लेता है कि चौथा मरहला शुरू हो गया है। मरहला नंबर 4, रिफ्यूज द गर्ल। लड़का तो जब देखता है कि लड़की हर तरफ से हट कट के मेरे लिए फारिग हो गई है तो उससे जिनसी ताल्लुकात कायम रखता है, मगर वालिदा को भेजने के बारे में बहाने करता है। कभी कहता है कि फुला काम की वजह से अम्मी मसरूफ हैं, कभी कहता है फुला बात पेश आ गई, लिहाजा अब मैं घर में ये बात कैसे करूं। जब लड़की ज्यादा मजबूर करती है तो लड़का कह देता है कि मेरी अम्मी नहीं मानती, क्या करूं, मेरे अब्बू नहीं मानते, इसीलिए तो लाल में वक्त गुजार देता है, लड़की को मुसीबत में डाल देता है। वो न आगे की रहती है न पीछे की। ऐसे मोड़ पर पहुंचकर बाज लड़कियां खुदकशी कर लेती हैं। बाज दिन रात वजीफे करती हैं कि लड़का अपनी माँ को भेज दे, बाज मन्नतें मानती हैं या तावीज धागे के पीछे वक्त जाया करती हैं। बाज अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय नमाजें पढ़ना छोड़ देती है कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल नहीं की, हालांकि गलती तो अपनी होती है। लड़का उस लड़की से अपनी शहवत पूरी कर चुका होता है, अब वो लड़की उसकी नजर में इस्तेमाल शुदा टॉयलेट पेपर की मानिंद होती है, लिहाजा वो हेले बहाने करके लड़की को टालता है और मिलना बंद कर देता है। यूं समझे कि लड़की को बंद गली में पहुंचाकर खुद गायब हो जाता है। नतीजा, अक्सर औकात तो छुपी आशनाई वाली शादियां होती ही नहीं, अगर हो भी जाएं तो 2 वजूहात की बिना पर तलाक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर 1, शोहर अपनी बीवी के बारे में शक की मिजाज बन जाता है, हत्ता कि वो लड़की अपने सगे भाई से भी मुस्कुराकर बात कर ले तो शोहर को नाजायज ताल्लुकात का शुबा हो जाता है। लड़की अगर वालिदैन को मिलने के लिए घर जाने की इजाजत मांगे तो शोहर इसलिए इजाजत नहीं देता कि मैके जाकर कहीं किसी मर्द के साथ मुलविस न हो जाए। एक तालीम याफ्ता नौजवान की पसंद की शादी हुई तो वो दफ्तर जाते हुए भी घर को ताला लगाकर जाता था। किसी ने पूछा कि घर में बीवी को इमरजेंसी जरूरत पेश आ सकती है कि वो बाहर निकले, आप उसे बंद क्यों कर देते हैं? उसने जवाब दिया कि जो लड़की वालिदैन से छुप छुपाकर मोहब्बत कर सकती है वो मुझसे छुप छुपाकर किसी हमसाये से मोहब्बत क्यों नहीं कर सकती।
اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ چھپی دوستی کرنے والی ایسی لڑکیاں ساری عمر کے لیے اپنا اعتبار کھو بیٹھتی ہیں۔ دوسری، شادی ناکام ہونے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا ہر بات میں لڑکی کی تعریف کرتا تھا، اس کی ہر الٹی بات کو سیدھی کہتا تھا۔ اب شادی کے بعد حقیقت میں وہ شوہر بن کر رہتا ہے، ٹھیک کو ٹھیک کہتا ہے، غلط کو غلط کہتا ہے۔ لڑکی سمجھتی ہے کہ پہلے میں اچھی تھی، اب کیا ہوا کہ اسے میرے اندر عیب نظر آنے لگے۔ اسی طرح آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے لڑکا جس طرح لڑکی کی تعریفوں کے پل باندھتا تھا، اسے آئے دن تحفے تحائف دیتا تھا، شادی کے بعد وہ معاملہ چل نہیں سکتا تو لڑکی سمجھتی ہے کہ اسے مجھ سے اب کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ بعض مرتبہ لڑکا شادی تو کر لیتا ہے مگر اس کو چھپی آشنائی کی لت پڑی ہوتی ہے لڑکے کو، لہذا وہ کسی اور لڑکی سے وہی جانو مانو اور سونو مونو والا پیار محبت کے سلسلہ شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پہلی شادی ناکام ہو جاتی ہے۔ اب نصیحت کی بات سنو، بات تو واقعی لمبی ہو گئی لیکن پھر بھی سنیں آپ۔ یہ بات کھلی حقیقت ہے کہ عورت کسی غیر مرد کی جھولی میں اس وقت گرتی ہے جب اس کے اپنے گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے۔ اگر ماں فوت ہو جاتی ہے تو رضاعی ماں محبت نہیں دیتی، اگر ماں ان پڑھ ہوتی ہے تو بیٹی کے حالات سے بے خبر رہتی ہے، اگر میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں تو اولاد کی طرف سے غفلت ہوتی ہے، یا ان پڑھ ماں بات بات میں بیٹی کو ڈانٹتی ہے، جبکہ بیٹیوں کی ہر بات مانتی ہے یا بیٹی کو ہر چھوٹی سی غلطی پر کوسنے دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ بیٹی ماں کے سامنے اپنی کسی غلطی کا اظہار نہیں کرنا چاہتی، یا پھر ماں اپنی بیٹی کو گھر میں اکیلے چھوڑ کر گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور ٹیلی فون کال پر غیر محرم مرد کو اس کی بیٹی سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، یا قریب کے غیر محرم مردوں کو اکیلی لڑکی سے معاشقہ بڑھانے کا موقع مل جاتا ہے، یا شوہر بیوی کو محبت نہیں دے پاتا اور وہ محبت کی بھوکی غیر محرم کی میٹھی آواز پر قربان ہو جاتی ہے، یا شوہر گھر سے دور رہتا ہے اور بیوی غیر مرد کے چکر میں پھنس جاتی ہے، یا شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ انتہائی سخت ہوتا ہے، لہذا بیوی کو جہاں سے کچھ پڑے یعنی وہ تھوڑی سی محبت ملے چلی جاتی ہے، یا عورت کو اکیلا باہر جانے کی کھلی اجازت ہوتی ہے، خرید و فروخت کے لیے بازار جاتی ہے اور غیر مرد سے آشنائی کا موقع نکل آتا ہے، یا لڑکی اسکول کالج اکیلی جاتی ہے یا سہیلی کے ساتھ جاتی ہے اور راستے میں غیر محرم لڑکے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ ایسی تمام صورتحال میں پہلا قصور گھر والوں کا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی یا عورت کو غیر محرم کی طرف مائل ہونے کا موقع ہی کیوں دیتے ہیں۔ دوسرا قصور غیر مرد کا ہوتا ہے کہ وہ مختلف ہتھ کنڈوں سے عورت یا لڑکی کو محبت کے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ تیسرا قصور عورت یا لڑکی کا اپنا ہوتا ہے کہ اگرچہ حالات ناسازگار صحیح مگر وہ غیر محرم کے قریب کیوں آتی ہے، اپنی عزت کا جنازہ نکالتی ہے اور زندگی بھر کی بدنامی کا داغ اپنے ماتھے پر سجاتی ہے۔ جہاں قصور دوسروں کا ہوتا ہے وہاں اپنا بھی ہوتا ہے۔ جو لڑکیاں اپنی عزت و ناموس کی قدر و قیمت جانتی ہیں وہ لاکھوں پریشانیوں کے باوجود غیر محرم مرد کی طرف مائل ذرہ برابر بھی بال برابر بھی متوجہ نہیں ہوتی، نہ ہی کسی کو قریب ہونے کا موقع دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتے ہیں اور ولایت کا نور عطا فرماتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، شیئر کریں اور جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بچیوں کی اللہ عصمت کی اور تمام ماں باپ کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔